Good morning, my dear students. See, in the previous class, we have discussed about the market equilibrium concept for a fixed number of firms, isn't it? There, we first remembered the concept that to be equilibrium in the market, the quantity demanded should be equal to the quantity supplied, isn't it? And there we observed about the excess supply and excess demand. When does it takes place, isn't it? And when does the equilibrium will be attained in the market? When the quantity demanded is equal to the quantity supplied, isn't it? And at different prices, the different quantity of goods can be supplied. So that we have understood that. Then after that, we have solved the problems regarding the calculation of equilibrium price. Then we have determined the value of quantity demanded and quantity supplied when it is at equilibrium price, and when the price P is greater than the equilibrium price, what is the quantity demanded and quantity supplied. Then after that, we have understood about when the price P is less than the equilibrium price, what will be the quantity supplied and quantity demanded. And even we have noticed when will be the excess supply and when will be the excess demand in the market, isn't it? And there they have given the two certain functions like quantity demanded and quantity supplied. So by using that, we have calculated several factors there, isn't it? So today we shall know about the wage determination of labor market. Okay, today we shall know about the concept like wage determination in labor market. Wage determination in labor market. So here you will be knowing how this wage is determined for laborers in the market. Market ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವೇಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. See here we will be briefly discussing the theory of wage determination under a perfectly competitive market. So market ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ perfectly competitive market ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ perfectly competitive market ಅಂದ್ರೇನು? It's a market situation where there are large number of buyers and sellers who buy and sell a homogeneous product at a uniform price. That is known as what? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವೇಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ವೇಜ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. So by using this demand supply analysis, I can find out the wage that has to be paid for the laborers in the market. Okay. The basic difference between the labor market and the market for goods is, what is the difference between the labor market and the market for goods? Is there any difference? Yes, there is a difference. ಸಿ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ?
ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there is a demand which is created by the customers for the goods. ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ? ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ households are the suppliers of labor and the demand for labors come from the firms, whereas the demand for the goods come from the customers or the people who are there in the society. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, on this is origin O, on x-axis I am going to consider labor. Labor means it represents the labor working hours. Okay, labor working hours. Next this is y-axis, and on y-axis let me take wage. Wage which will be given for labors, that is expressed in terms of what? Rupees. Rupees ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡ್ತೀವಿ wage ನ. Okay, next here we can observe the demand and supply curve here. This is W, this is L. For L labors, the wage given is W. If that is the case, this is a supply curve here, supply of labors, supply of labors, and this is a demand for labors. This is SL, this is DL, and there is a point of intersection of SL and DL curve that we call it as point E. Okay, point E anta kariri. SL, this is a supply curve, supply of labor curve, and this is a demand of labor curve. So here the wage will be determined. How it will be determined means, so for the exam they will be asking the question for 2 marks like how wage is determined in the labor market anta keltare. ವೇಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ? ವೇಜ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ there is a upward sloping of supply of labor curve ಅಲ್ವಾ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ we have a upward sloping of supply of labor curve and there is a downward sloping of demand for labor curve here. Okay, and
by using labels, that is L, this x axis is representing working hours. So by using the L number of labors, for them how much of wage is given? W. Okay, so here we can say that the equilibrium wage rate is determined at the point where these two curves, that is SL curve and DL curve, intersect each other. SL ಅಂದ್ರೇನು? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕರ್ವು, ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ? ವೇಜ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಸ್ ಎಲ್. ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕರ್ವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಹಿಯರ್ ದ ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ at the point of intersection of SL curve and DL curve, this point will be at equilibrium, and at that point we are going to calculate the wage for labors. Okay, so where the labor that the households wish to supply will be equal to the labor of the firms wish to hire. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು, ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ? ವೇಜ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ವೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ what you will be writing here? So here we have, there is a upward sloping of supply of labors and there is a downward sloping of demand for labors, and at the point where the supply curve of labors and demand for labors curve intersect each other, no, at that point I am going to calculate the wage for labors. Okay, so here at this point we can say that the household will supply the certain number of labors which will be equal to the demand of labors from the firms. So firm ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದು, ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್? ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ with an upward sloping, see easily you can observe in this figure, isn't it? With an upward sloping supply curve, and what about DL here? Demand curve, and downward sloping of demand curve, the equilibrium wage is determined. This is the equilibrium wage, isn't it? The equilibrium wage is determined at the point
at the point where these two curves ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು SL curve ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು DL ಕರ್ವ್. DL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ where these two curves intersect, where the labor that the households wish to supply is equal to the labor that the firm wish to hire. So this is how wage will be determined in the labor market. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, DL will be equal to what, SL. Okay, so this is how the wage will be determined in the labor market. So the question will be like this: how wage will be determined in the labor market. So here you can draw this diagram. On x-axis we are going to take labor, that will be expressing the working hours of labor, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Then on y-axis we will consider wage, which will be expressed in terms of rupees. Okay, and by using this L number of labors, for L number of labors W is the wage that is expressed in rupees will be given, and we can observe here there are two curves. One is SL curve, that is supply of labor curve, and another one is DL curve. Supply of labor curve is upward sloping alva. So adunne elli bardidini nodi, with an upward sloping of supply curve, and there is a downward sloping of DL. DL means what, demand for labor curve. Okay, then the equilibrium wage will be determined at the point where these two curves intersect each other. Two curves ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು SL ಕರ್ವ್, ಇನ್ನೊಂದು DL ಕರ್ವ್. ಸೊ SL ಮತ್ತು DL ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ E ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ E ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರತ್ತಂತೆ, DL will be equal to the SL, ಅಂದರೆ demand for labors will be equal to the value of supply of labors. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ the number of labors from the household, the number of labors supplied from the household will be equal to the demand for labors which is created by the firms. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, where the labor that the household wish to supply ಅಂದರೆ SL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಲೇಬರ್ ದಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಶ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಜ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ದೆನ್ see here you will have one more question for 2 marks, that is what is marginal product of labor ಅಂದರೆ MRPL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, the next concept is marginal revenue product of labor. Marginal
revenue product of labor. Marginal revenue product of labor. We can give the abbreviation for this. We can use the abbreviation for this as MRPL. Okay, so it will be for 2 marks again. Important concept for 2 marks. What do you mean by, what is marginal revenue product of labor andru onde, what is the meaning of this MRPL andru kuda onde. Okay, so what is this then? So namige gottu marginal revenue andre additional revenue. So ಇಲ್ಲಿ marginal revenue product andre an additional product that is equal to the marginal revenue times the marginal product, that is known as what? Marginal revenue product of labor. So I can write here marginal revenue product of labor. Marginal revenue product of labor. What is this MRPL? It is marginal revenue product of labor, that is equal to what? Additional benefit, that is equal to marginal revenue times the marginal product of labor. Okay, remember this formula here. What is this marginal revenue product of labor? We can determine this marginal revenue product of labor as what? It is an additional benefit ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, which is equal to the what? Marginal revenue times the marginal product of labor. So which is equal to the marginal revenue times the marginal product of marginal product of labor. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ MRPL. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೇಬರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ of product, marginal revenue product of labor is equal to marginal revenue into MPL. So that is MR into MPL we can say. Then how we can write this in sentence? We can write that marginal revenue product of labor is defined as, it means it is an additional benefit. Additional nodi marginal revenue andrenu, it is the additional revenue which is obtained for us ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವೀಗೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ marginal revenue times the marginal product of labor. That is the meaning of what? Marginal revenue product of labor. Okay, so it will be for 2 marks. So remember this properly. What is meant by marginal revenue product of labor? MRPL is equal to MR into MPL. MR means what? Marginal revenue. MP andrenu? Marginal product of labor. Okay, so we can say that marginal revenue product of labor is an additional benefit which is equal to the marginal revenue times the marginal product of labor. Okay,
So this is about the wage determination in labor market. Next, let us move on to the other concept, that is when there is a simultaneous shift of demand and supply curve in the perfect computation. How does this demand and supply of goods changes? How does this shift takes place of this demand and supply concept? Okay. So in the exam you can observe this question, you may get this question for 6 marks. So that is, first let us know about what do we mean by shifts in demand and supply. Shift in demand and supply. Okay, so shift in demand andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ there is a changes in demand for the goods in the market. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, there might be a increase in demand or we may have a decrease in demand. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ there might be a increase in supply of goods. ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫರ್ಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ supply of goods from firms. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, there might be a decrease in supply of goods from firms. ಫರ್ಮ್ಸು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವು ಅನ್ನೋದು ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 6 marks. So next let us know about this, that is simultaneous shift of demand and supply. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ? ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಸ್ಸು, ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 4 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ supply, shifts of demand and
supply. So let us know about that now, which will be very important for the exam for 6 marks. 6 marksiಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಸಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ knowing. However, in reality, in the number of situations, it leads to the simultaneous change in both demand and supply. ತುಂಬ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ increases or decreases, in such cases we need to know the magnitude of changes in both demand and supply. So let us know about that now. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ? ಫರ್ಮ್ಸ್, ಕಂಪನೀಸ್, ಇಸ್ನಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದ್ಸರಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So whether this equilibrium price and quantity increases or it decreases, that we will be understanding now. Okay, ಈ 4 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, so first let us note the different cases of this shift in demand curve. There are 4 cases in the simultaneous shift, 4 cases of simultaneous shifts of demand and supply curve. Demand and supply curve. So which are those 4 cases? ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ 4 cases ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ, first one is both demand and supply decreases. Both demand and supply decrease. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೇಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೋತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ increases, okay, and supply decreases, supply decreases. Okay, so now we shall know about each case now along with the diagrams. So you can write down here the simultaneous shift of demand and supply curve takes place in 4 ways, or we can have a 4 cases which deals with the simultaneous shift of demand and supply. In first case we can observe above both demand and supply decreases, demand value ಮತ್ತೆ supply value, supply of goods ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. So next let us know about this first case, that is both demand and supply decreases. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು. ಏನು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಈಗೇನು ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವಾಗ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 4 ಕೇಸಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಾಟಾನ. ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೋತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್ O, y axis. Okay, on x axis let me take quantity of demand and supply. So x axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ price of the goods. Then when the price is P, if the price of the goods is P, a firm can produce Q quantity of goods. Okay, then Q1 quantity of goods is also produced. SS1 supply curve it is. This is the demand curve DD1.
is not DD not or DD0 we can say. This point we call it as E and it is point F. Okay, F. This is price P. See, both demand and supply decreases ಅಂದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪ್ಲೈನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ DD1 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು DD1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ರೀಚ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ DD0. ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಪಾಯಿಂಟು ಇ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ DD1 is equal to SS1 ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ quantity supplied. So at point E we can observe the what? Original equilibrium. We can observe the original equilibrium at point E where the quantity demanded is equal to what? Quantity supplied alva. That is when the original demand curve DD and the original supply curve SS intersect each other. So demand curve ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ DD1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ SS1. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ DD ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ DD1. So DD1 original demand curve DD1 and original supply curve SS1 is intersecting at this equilibrium point, that is at point E. So we say that it is a original equilibrium point where the quantity demanded is equal to the quantity supplied. Okay, and the next one is what? OQ1 is a equilibrium quantity. So ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? OQ1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ OQ1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಡ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? OQ1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸು. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ OP ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? OQ1 ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದರೆ OP ಅನ್ನೋದೇನು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? OQ1 is the equilibrium quantity ಅಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? OQ1 ಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? OP ಅಲ್ವಾ? ಸೊ OP is the equilibrium price. Okay. The effect of decrease in both demand and supply on equilibrium price and equilibrium can be better analyzed in this diagram.
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ leftward movement of demand curve and supply curve. Demand curve and supply curve. Isn't it? So demand curve ಕೂಡ leftward movement ಆಗಿದೆ, supply curve ಕೂಡ leftward movement ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ that is from what? From DD1 to DD0 and supply curve ತಗೊಂಡ್ರೆ SS1 to SS0 proportionality. Okay, so the new equilibrium is attained at point F. Point F ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ the new equilibrium point is arrived here where DD0 will be equal to SS0. Okay, at point F what happens here? So SS0 ಮತ್ತು DD0 curve intersect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As demand and supply decrease in same proportion, equilibrium price remains same at OP, but equilibrium quantity falls from OQ1 to OQ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಒ ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರೈಸು, ಒ ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಲ್ವಾ? ಒ ಪಿ ಏನದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸು. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್